Hello, Germanian. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. आज त के हो पार्टिसिपेन्ट पनि बढेको छ जस्तो छ नि 33 पार्टिसिपेन्ट देख्दैछु त के हो इन्भल्भमेन्ट बढ्दै छ मौसम अनुकूल छ नि त म्याम भोलि छुट्टी भनेर पनि म्याम होला आज पनाको होला सबजना भोलि छुट्टी हो अब आज भोलि अल्छी लाग्छ आज क्लास लिउँ भनेर क्या भनेपछि तिमीलाई छुट्टीको इन्फर्मेसन अगाडि नै आउँछ आइसक्यो म्याम हामीले नै भनेर त सरले हामीलाई दिनुहुन्छ च्याटिङ बक्स तिमीहरूको एकदम एक्टिभ हुँदो रहेछ है हामी नै सरलाई इन्फर्म दिन्छौँ मलाई पनि कति छुट्टी चाहिन्छ नानी हो त्यो अनलाइन क्लासमा चाहिँ किन छुट्टी भएको के भने त नि मेबी फर सेलिब्रेसन अब सबैजना अनलाइनमा बसेर पार्टी खान त मिल्दैन नि त मेबी द्याट्स वाइ अर्को भर्चुअल क्लास सरले पनि बरु अनलाइन क्लासमा त भर्चुअल क्लास भएको अब त बिदै दिन भएको होला क्या त उसमा पनि नेसनल होलिडे हेर्न ज्याउ लाग्छ भनेर whatever happens it's for good है सिमिलरली अब पढौँ ल छिटो छिटो पढेर छिटो छिटो यहाँ सिध्याउनु पर्ने छ तिमीहरूको कोर्स last time I think yesterday we have studied about what is poverty what is poverty yes, the सिध्यो similarly सिध्यो है त्यसै गरी in the short stories poem section हामीले सिध्यायौँ है poem section we have completed all अनि short stories मा the wish I have completed what about the civil peace completed two little soldiers पढौँ न त आज त्यसो भने है हुन्छ म्याम 227 इन्ट्रेस्टिङ नै छ रमाइलो छ 227 Okay, 227. Let's start. सबैजना रेडी हो त नानी हो छिटो छिटो be quick. I think poverty को question answer what about the question answer deal भयो है सायद मैले हिजो भने जस्तो लाग्यो भयो म्याम Okay, two little soldiers we need to start it है हामी अब यो सुरु गर्छौं सोल्जर्स भन्ने बित्तिकै स्पेशली कसलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि आर्मीहरुलाई बुझ्यो है सोल्जर्स भन्ने बित्तिकै इट रिप्रेजेन्ट्स टु द आर्मी हु स्टे इन द ब्यारेक्समा बस्ने आर्मीहरुलाई बुझिन्छ जसले चाहिँ देशको लागि रक्षक गर्ने काम गर्छ है नाउ व्हाट ह्यापन हियर This story is especially related with the soldiers. Soldiers, the way they think, the way they get up, the way of their feelings. उनीहरुको फिलिङ्सहरु ती कुराहरुलाई चाहिँ यसमा देखाउन खोजिएको छ है. And this story was written by Getty Maupassant. Okay, Maupassant भनेर भनेको छ Maupassant. Okay, Getty Maupassant. He was the writer, especially he is from the France. That's why his name is quite difficult for us to pronounce. अलिकति uncomfortable feel हुन सक्छ. Now, Getty Maupassant, he was born in 1850 and died in 1893. Okay, he was popular. He died in very early age जस्तै नै छ है अलिकति early age मै उसको चाहिँ मृत्यु भएको देखाइएको छ because it was not त्यति धेरै बाँच्नु पर्ने भन्दा पनि he died in his early age भन्न सकिन्छ. Now similarly what it is given here in his biography है उहाँको बायोग्राफी एकचोटी तिमीलाई म फोटोग्राफ्स पनि देखाइदिहाल्छु about the Maupassant it's here I'll share it first share the screen it is quite lengthy story है एकदम lengthy जस्तै नै छ. Okay, now see that he was popular in 19th century. He was a French writer. His short stories are characterized by the economy of style and their efficient effortless
denouement. Okay, now what is given here has been a French writer. He is also known as the king of short story, king of short story writing process. Short story लेख्नेमा चाहिँ उसलाई चाहिँ राजा जस्तै मानिन्छ because of his specific style. Okay, and the contents he has input in his literature that makes him quite different than the others. His stories are liked by the irony and the frailty of human nature. Okay, frailty भनेको चाहिँ weakness के मान्छेको कमजोरीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र अलिकति ironical satirical टाइपबाट प्रेजेन्ट गर्ने पनि it's a kind of nature. Okay, similarly he was an author of realist and naturalist schools of writing. He wrote novels, poetry, and newspaper articles, but he is best known for his short stories in the field of literature. And what is given here in his biography, it's not mentioned here. Okay, his parents, उसको biography पढ्दाखेरिको एउटा अलिकति चाहिँ his life was not so comfortable. He has gone through very pitiable moments, एकदम pitiable moments, दुःखदायी यात्रा जीवनमा चाहिँ उसलाई चाहिँ सहज परिस्थिति कमै भएको देखाइएको छ because his guardians they died in very early age. Maybe no, they haven't died, they got divorced. मरेको त होइन, उनीहरूको फ्यामिलीमा चाहिँ कन्ट्रास्ट भएको देखिन्छ. 11 वर्षको हुँदाखेरि फादर र मदर बुवा आमाको डिभोर्स भएको छ. He used to stay with his mother. Okay, he has a very great respect for his mother, but what happened here as he grew up, जब ऊ बढ्दै गयो, he was also involved in the he was also involved himself in different literary tasks. धेरै literary taskमा आफ्नो involvement देखिन्छ, but he has suffered from the depressions. He was unmarried, विवाह गरेको थिएन र आफूलाई चाहिँ के छ लिटरेचरमा अलि बढी ढालेको व्यक्तिको रूपमा पनि देखाइएको छ. Similarly, he was the author of the realistic, and here in the Two Little Soldiers is about the triangular love with a completely unexpected twist at the end. Okay, र यो जुन स्टोरी छ यो स्टोरीमा पनि अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट छ, अलिकति थ्रिलर छ, अलिकति सस्पेन्स फुल तरिकाले प्रेजेन्ट गरिएको छ. This story shows the compatibility of friendship and romantic love with change, discontent, conflict, betrayal, and jealousy. Okay, now these are the human behavior. यो human behavior हो. Human behavior भनेको मानिसहरूको चाहिँ एक किसिमको फिलिङ जसमा प्रेम हुन्छ, ईर्ष्या हुन्छ, डाहा हुन्छ, एंगर हुन्छ, कन्फ्लिक्ट हुन्छ. These are the human nature. र यही ह्युमन नेचरहरूलाई नै के गर्न खोजिएको छ भन्दाखेरि यो स्टोरी थ्रुबाट चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न खोजिएको छ. Now the story is quite twisted and it is a triangular love story. यो स्टोरी चाहिँ अलिकति ट्रायंगुलर लभ स्टोरीको रूपमा पनि देखाइएको छ because it has very unexpected twist and at the ends त्यो कुराहरु चाहिँ प्रेजेन्ट गरिएको छ. The main character here in this story is about the two soldiers. यो क्यारेक्टरहरु दुईटा सोल्जर्सहरुलाई नै मेन थीम को रूपमा राखिएको छ. The whole story moves within them. Okay, similarly now let's continue studying the story so that we can enjoy with each and every moments what is given here. Okay, alikati while reading the literature part you have to go through the images, you have to go through the dialogues. Now what is presented here, let's read it. Let's read the story. As I told you, Two Little Soldiers भनेको दुईटा सोल्जर्सहरुमै आधारित कथा हो जसमा अलिकति सस्पेन्स टाइपले अलिकति एन्डिङ गरिएको छ, ट्र्याजिक एन्डिङ भएको छ. कारण के हो भन्ने कुरा चाहिँ फर्दर पढ्दै जाँदाखेरि आउँछ. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. Every Sunday, as soon as they were free, the little soldiers would go to work. They turned to the right and leaving the barracks, crossing Corbevo with rapid strides as through though the first marched. Then as the house grew scarce, they slowed down and followed the dusty road which leads to Bezons. Okay, Bezons, similarly Corbevo, these are the common name
है these are the name of the places त्यो ठाउँको नाम हो that is still in France अहिले फ्रान्समा भएका चाहिँ त्यो ठाउँहरुको नामलाई नै प्रेजेन्ट गरिएको छ so it is quite a realistic type of story as well now every Sunday these two soldiers यो दुईटा सोल्जर्सहरु के गर्थ्यो भन्दाखेरि they used to just come out from the barrackबाट बाहिर निस्किने र आफूलाई चाहिँ अलिकति फ्री राख्नको लागि अलिकति फ्रीडम उनीहरुले खोजेको देखिन्छ because they are feeling quite homesick barrackमा बस्दा बस्दा उनीहरुलाई एकदम homesick भएको हुन्छ र त्यो homesick चाहिँ कम गर्नको लागि एउटै उपाय के थियो भन्दाखेरि every Sunday they used to get the holiday so on that holiday time they used to go in the remote village okay they used to just visit in the in a village okay alikati remote village countryside area ma चाहिँ जाने र आफ्नो दिनभरिको चाहिँ के छ समय चाहिँ उनीहरु त्यही countryside मा spend गर्ने गर्थे so today also what happened they are doing the same okay they just early in the morning on particular Sunday what happened they just came out from the barrack and started their journey उनीहरुले आफ्नो journey आफ्नो यात्रा सुरु गरेका छन् र त्यसै क्रममा चाहिँ उनीहरु के कार्बेबु भन्ने ठाउँ छ त्यो कार्बेबु ठाउँलाई क्रस गर्दै गर्दै उनीहरु चाहिँ बेजोन्स भन्ने ठाउँ जुन उनीहरुको टार्गेट छ त्यो एरिया तिर उनीहरु घुम्न जान्थे सधैं र टुडे अल्सो दे आर डुइङ द सेम ओके दे आर जस्ट मार्चिङ भनेको के हो एकदम हिँड्दै छ दुई जना चाहिँ अब के छ ब्यारेकबाट निस्किएर चाहिँ अलिकति गाउँको गोरेटा बाटाहरु हुँदै अगाडि बढ्दै छ they were small and thin lost in their ill-fitting caps, too large and too long, whose sleeves covered their hands. Their ample red trousers filled in fold round their ankles. Now, here in the second paragraph, the writer is describing here about the two soldiers' appearance. Usko duita soldiers ko appearance like dekhana khojiyeko cha. Actually, they two were the very good friends. Ekdamai good friends ho. They used to share each and everything with each other okay they have been living together in the same barrack since from the long time एकदम त्यो ब्यारेकमा चाहिँ धेरै लामो समयदेखि उनीहरु बसिरहेको थियो एकदम घनिष्ठ मित्रको रूपमा देखाइएको छ र जता जाँदा पनि सँगै जाने स्थिति पनि देखाइएको छ now what happened here they both were small and thin है अलिकति होचो अलिकति दुब्लो र यो चिक्सहरु गालाहरु पनि अलिकति के छ भनेदेखि अलि उडिलो भागहरु मोडलको जस्तो फेस भएको है यो चिक्सको चाहिँ यो बोनहरु अलिकति देखिएको र लगाएको लुगा पनि के छ जनरल साइजमा पनि उनीहरुलाई चाहिँ ठुलो भएको अलि लामो स्लिप्सहरु अलिकति ठुलो लुगाहरु लगाएर चाहिँ उनीहरु बाहिर निस्केका हुन्छन् के they never spoke during their journey going straight before them the same idea in each one's mind taking the place of conversation for at the entrance of the little forest of Chimpioks they had found a spot which reminded them of home and they did not feel happy anywhere else है र त्यही क्रममा उनीहरु बाटोमा बोलेका छैनन् उनीहरु एकको र आफ्नो गन्तव्यतिर हिँडिरहेका छन् दुई जना र त्यही हिँड्ने क्रममा चाहिँ च्याम्पियोक्स भन्ने एउटा फरेस्ट पनि छ त्यो फरेस्ट भित्र त्यो जंगल भित्र छिरिसकेपछि त्यो जंगल हुँदै उनीहरु दुर्गम क्षेत्रमा जाँदै छन् र त्यो च्याम्पियोक्स भन्ने ठाउँको फरेस्ट क्रस गरिरहँदाखेरि उनीहरुलाई चाहिँ के छ झन घरको याद आउँछ भनेपछि उनीहरुको घर पनि अलि कन्ट्री एरिया फ्रान्सको कुनै ठाउँमा चाहिँ कन्ट्री एरियामा उनीहरु बसोबास गर्दा रहेछन् जहाँको उनीहरुलाई धेरै याद आउँछ किनभने त्यो ठाउँ उनीहरुलाई आफ्नै घर भएको स्थान जाँदाखेरिको बाटो जस्तो लाग्छ now let's see in the another page as the crossing of the Columbus and Chitao roads when they arrive under the tree they will take off their heavy oppressive headgear and wipe their foreheads र त्यही क्रममा उनीहरु चाहिँ के छ कोलम्बस र चटाउ रोड हुँदै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि आफूले लगाएको टोपी पनि उनीहरुलाई चाहिँ अब गर्मी हुन्छ र टोपी ठुलो गियर हेलमेट हेड गियर भनेको इट्स काइन्ड अफ हेलमेट है एकदम टाउको पुरै छोप्ने टोपी लगाएका थिए त्यो टोपी निकालेर उनीहरु फरेड निधारहरु पुछपाछ गर्छन् they always stops for a while on the bridge at Bezons and looked at
the scene. Okay, scene भनेको नदी हो है. I have highlighted there also. अनि अब उनीहरू त्यही क्रममा अगाडि हिँड्दै जाँदाखेरि जहिले पनि बेजोनको चाहिँ ब्रिजमा उभिएर सिन नदी उनीहरू चाहिँ हेर्थे अरे. सिन भनेको नदी हो. त्यो बेजोन भन्ने ठाउँको त्यो ब्रिजबाट उनीहरू के गर्थे भन्दाखेरि सिन नदीलाई निहालेर हेर्थे. सिन नदी चाहिँ ट्विस्ट एन्ड टर्न्स गर्दै पहाडहरू चिर्दै अगाडि बढेकी थिइन् र त्यो दृश्य एकदम मनमोहक थियो र जसलाई हेर्नको लागि उनीहरू केही क्षण प्रत्येकचोटि है उनीहरू त्यहाँ उभिएर त्यो दृश्य हेर्थे. As soon as they had crossed the scene, they would purchase provisions at the delicatessens and the bakers and the wine merchants. र त्यो सिन नदी हेरेर मनमोहक दृश्यको आनन्द लिइसकेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि there is one bakery house है. बेकरी हाउस अथवा होटल जहाँ चाहिँ खाद्यान्न पदार्थहरू पाइन्थ्यो. So what they used to do every time, they used to buy the bread and wine for themselves है. ब्रेड र वाइन उनीहरूले किनेर चाहिँ आफ्नो ब्यागमा हालेर चाहिँ अगाडि बढ्थे. And this time also they are doing the same. Before them was a plain with a few clumps of trees which leads to the wood, a little forest which seems to remind them of that of the forest of Cormarivan. Okay, Cormarivan को forest जस्तो उनीहरूलाई feel हुन्थ्यो अरे. त्यो अगाडि बढ्दै जाँदा पहाड र अनेक कुराहरू कट्दै जाँदाखेरि उनीहरूलाई त्यो ठाउँको झलको आउँथ्यो अरे. The wheat and the oats field brooded and the narrow path of Jean Cadrian said it's time to lookly Gandik. Okay, now here what happened as they were on their way. अब उनीहरू चाहिँ कहिले palm trees क्रस गर्छन्, कहिले खोला क्रस गर्छन्, कहिले नदी क्रस गर्छन्, कहिले जंगल क्रस गर्छन्, कहिले खेत क्रस गर्छन्. अगाडि बढ्दै जाँदा देखिएका ती मनोरम दृश्यहरूको नै यहाँ मूल्याङ्कन गरिएको छ. And now the writer, okay, the story writer has revealed the name of the two soldiers है. अब यहाँ आएर चाहिँ के गरिएको छ भन्दा दुईटा सोल्जर्सहरुको नाम मेन्सन गरिएको छ. One soldier's name is Jean Cadrian. Okay, एउटाको नाम के हुन्छ? Jean Cadrian हुन्छ भने अर्को सोल्जर्सको नाम Lukli Gandik हुन्छ है. Now while just try to remember the name, Jean भनेको he was quite a shy type of person. I'm talking here about the behavior. Jean is quite shy type of behavior he has. Similarly, he has very pure heart है. उसको एकदमै प्योर खालको चाहिँ मन हुन्छ. Although he could not talk or he could not have a conversation very properly at once, एकैचोटीमा सबै conversation नभए पनि के छ भन्दाखेरि he has very pure heart and he he used to respect all the relations है. एकदम faithful people को रूपमा, faithful boy को रूपमा यहाँ जियानलाई देखाइएको छ है. एकदम सिम्पल, एकदम लजालु, कम बोल्ने तर जे छ मनमा राख्ने, ठिक्क मात्रै बोल्ने खालको बिहेभियर यहाँ जियानको छ भनेदेखि Lukli Gandik is quite a clever boy. Okay, he was shown as quite clever type of character. He has open minded भन्न पनि सकिन्छ. And similarly उ बोल्न ओर्न पनि अलिकति अगाडि, हरेक कुराहरू अलिकति अगाडि हैन, अलिकति त्यो खालको स्वभाव चाहिँ यहाँ चाहिँ लुक्लीलाई देखाइएको छ. Although they are very good friends. Now what happened here as they were on their way, it's just like a home, just like Plonivon. Okay, उनीहरूलाई त्यो ठाउँ अब प्लोनिभोन जस्तै लाग्छ. प्लोनिभोन is the place name, it's a area name, it's a city name in Italy. Okay, त्यो समयमा प्लोनिभोन भनेको चाहिँ एउटा एरियाको नाम हो जुन जहाँ उनीहरू चाहिँ बस्थे र त्यो ठाउँ उनीहरूलाई के लाग्यो? आफ्नो गाउँ जस्तो लाग्यो, आफ्नो घर जस्तो लाग्यो. Yes, it was like home, and they went to side by side, their minds full of deep memories of home. उनीहरूलाई घरको कति धेरै याद आएको छ. प्रत्येक ठाउँमा उनीहरू त्यही कुरा प्रसङ्गहरू गरिरहेका छन्. Similarly here while reading what happened, लुक्लीले यति धेरै मिस गरेको छ घरको कि उले एउटा हाँगा भाँचेर, रुखबाट हाँगा भाँचेर त्यसको सुइरो बनाएर चाहिँ गाउँ घरमा कसरी चाहिँ गाई बस्तु धपाइन्छ त्यो खालको एक्ट पनि गरे
गरेको छ र त्यो कुरामा फेरि जियानले साथ पनि दिएको छ भनेपछि उनीहरू जति जति त्यो चाहिँ जंगलतिर खोला नालातिर पुग्छन् त्यति त्यति उनीहरूलाई चाहिँ घरको यादले अझै बढी सताउँछ त्यही घरको सम्झनालाई कम गर्नको लागि उनीहरू के गर्छन् प्रत्येक आइतबार त्यो ठाउँमा जाने गरिरहेथे and today is also the same thing they are doing here. Okay, now they were walking slowly. Look like Antic and Jian, Cadrian, content and sad, haunted by the sweet sorrow, the slow and penetrating sorrow of the captive animals, which remembers the days of its freedom. And when Luke had finished whistling his stick, now here in the next page, okay, in the next page they have mentioned the same thing. They have mentioned the same thing here also. Okay, now what happened? Now they have already reached in their destination. उनीहरू आफ्नो डेस्टिनेसन आफ्नो त्यो ठाउँ भन्दा नि सधैँ जाने जहाँ गएर उनीहरू चाहिँ एकदम आनन्द लिने है ब्रेडहरू लगेको छ ब्रेड वाइन लगेको छ त्यो ब्रेड वाइनहरू खाने एकदम त्यहाँका झारहरूमा सुत्ने ढुङ्गामाथि चाहिँ उनीहरू पल्टिने एकदम उनीहरू चाहिँ एकदम दिनभरि चाहिँ के गर्छन् त्यो प्रकृतिसँग रमाएको यहाँ देखाइएको छ र त्यही क्रममा टुडे also okay they did the same. Now what happened here in the second paragraph, this see there, okay, when their last crumb of bread had been eaten and the last drop of wine had been drunk, they stretched themselves out in the grass side by side without speaking, their half closed eyes looking away in the distance, their hand claps and the prayers, okay, the red trousered legs mingling with the bright colors of the wind flows. Towards noon, they glaze from time to time. र त्यसै क्रममा अब उनीहरू लगेको ब्रेड र वाइन खाएर झारमा एकदम आनन्द लिइरहेको बेलामा अब 12 बज्न लागेको छ र 12 बज्न लागिसकेपछि उनीहरू चाहिँ घरिघरि बाटोतिर हेर्दैछन् कसैको पर्खाइमा छन् उनीहरू. टुवर्ड्स द नून दे ग्लेज फ्रम टाइम टु टाइम टुवर्ड्स द विलेज अफ बेजोन्स विलेजबाट कोही आउँछ कि भनेर प्रतीक्षामा रहेको जस्तो भान हुन्छ. सो हु दे आर वेटिङ फर the dairymaid who will soon be there coming. Every Sunday she will pass in front of them on the way to milk her cow, and only cow in the neighborhood which was sent out to the pasture. Okay, र उस के गर्थिन् भन्दाखेरि त्यो मिल्कमेड चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ उनी चाहिँ त्यहाँ गाई बस्तु लिएर आउँथिन् र त्यो गाई बस्तुलाई लगेर पास्चरकोमा चाहिँ दूधहरू दिएर गाईहरूलाई चराएर उनी फर्किने गर्थिन् र उनको डेली काम नै त्यही थियो. प्रत्येक दिन उनी चाहिँ आउने र त्यसरी नै गाई बस्तु चराउने दूध दिने र जाने गर्थिन् है. र यो भन्दा अगाडि पनि उनीहरू सन्डे जहिले आउँदाखेरि त्यो केटीलाई देख्थे र केटीलाई हेरिराख्थे दुईजना. ऊ आएदेखिको गएसम्म उनीहरू हेरिराख्थे तर बोलचाल उनीहरू बीच भएको थिएन. केटी र सोल्जर्सहरू बीच बोलचाल भएको थिएन. र आज पनि के छन् भनेदेखि अब केटी आउने बेला भएपछि उनीहरूको आँखा चाहिँ कहाँ हुन्छ, त्यही बेन्जोनको बाटोतिर हुन्छ. दे वर वेटिङ फर हर. Soon they will see the girl coming through the fields, and it pleased them to watch and sparkling sunbeam reflected from her shining pile. They never spoke to her of her. They were just glad to see her without understanding why. है. र त्यो मिल्कमेड आइसकेपछि मिल्कमेड एकदम चम्किलो देखिएको छ. उसले गाईको दुध राख्ने भाँडा पनि बोकेकी छिन् जुन घामको प्रकाशले है त्यसलाई साइनिङ भइरहेछ. र आज पनि त्यसरी नै आइन्. उनलाई आएदेखिको दुईटा सोल्जर्सले हेरिरहेका छन्. तर त्यो केटीलाई देख्दा उनीहरू दुईजनालाई नि एकदम आनन्दित हुन्छन्, एकदम चाहिँ रिलिफ महसुस हुन्छ. अल्दो दे हाभन्ट टक विथ इच अदर है, बोलेको त थिएन तर देख्दै उनीहरूलाई आनन्द लाग्छ. They could not understand what's the reasons. Now what happened this time? She was tall, staffing girl, freckled and tanned by the open ear, the girl typical of the Persian suburb. Okay, a Persian suburb. अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि केटी हेर्दा अल्गी छ, उज्याली खालकी छ. घामको प्रकाशको अथवा घामले अलिअलि केही उसका छालाका भाग डढे तापनि के छ भनेदेखि she was स्ट्रङली बिल्ट है, हेर्दा पनि एकदम स्ट्रङ देखिन्छ. र पेरिसको चाहिँ कुनै लोकल बासिन्दाको जस्तो उसको गेटअप छ, जसले चाहिँ के
गरेका छ त्यो दुईजना सोल्जर्सको ध्यान चाहिँ तान्न सफल भएकी छिन् सो once on noticing they were always sitting in the same place she said to them do you always come here र आज पनि के भयो त्यो मिल्कमेड त्यसरी नै आउँदै थिइन् र आज चाहिँ अब के मिल्कमेड आफै उनीहरुतिर आएर बोल्दै छिन् and she asked them do you always come here के तिमीहरु सधैँ यहाँ आउँछौ Luckily, Gandhi, okay, more daring than his friend, he stammered, yes, we come here for our rest. अब यहाँ ज्यान बोल्नु भन्दा अगाडि नै चाहिँ फरवर्ड भएर चाहिँ लुकली ग्यान्डिकले के भन्छ यस वी कम हियर फर रेस्ट हामी यहाँ रेस्टको लागि आउँछौँ सधैँ आउँछौँ सन्डे भनेर उसले आफ्नो कुरा बताउँछ वेयर एज नाउ सी हियर What are you doing here? Are you watching the grass grow? अब उनीहरुको कुरा खासै कुनै टपिकमा हुँदैन त्यसो भने किन आउने त तिमीहरु यहाँ के घाँसहरु कति बढ्यो भनेर हेर्न आको अथवा केको लागि आको भनेर भन्छिन् सी कन्टिन्युड ओके इट्स नट ग्रोइङ फास्ट इज इट घाँसहरु त्यति बढ्या छैन है कोही जस्ताको तस्तै छ भनेर भन्छिन् सो व्हाट ह्यापेन इन देयर फर्स्ट कन्भर्सेसन दे हैवन्ट गटन मच डीप त्यति गहिरो उनीहरुको कुराकानी हुँदैन त्यही घाँसपातको विषयमा कुरा हुन्छ र त्यसै क्रममा चाहिँ अब मिल्कमेडले के गर्छिन् उनीहरुलाई चाहिँ गाईको शुद्ध दूध ल्याएर चाहिँ उनीहरुलाई दिन्छिन् र दूध खानको लागि आग्रह गर्छिन् र उनीहरुको वाइन खाको जुन बोतल छ त्यो बोतल भरि दूध दिएर आधी आधी खानको लागि आग्रह गर्छिन् र उसले एउटा कुरा के गर्छिन् भने वान सम इट्स रिमाइन्ड यु अफ होम है सोल्जर्सहरु त्यसै त उहाँ कति घरको चाहिँ याद आइरहेको थियो त्यही माथि मिल्कमेडले चाहिँ त्यही पोइन्टमा हिट गर्छिन् वास्तवमा यो दूध खाँदा तिमीलाई घरको तिर्सना मेटिन्छ भन्दाखेरि उनीहरु झन् त्यो केटीप्रति एट्र्याक्टेड हुन्छन् है सो बोथ वर मोर देन नट विदाउट डिफिकल्टिज सी प्योर मिल्क इन्टु द बोतल She poured milk into the bottle in which they had bought their wine. Luke started to drink carefully, watching lest it should be more than his share. Okay, अब लुकले अलिकति बढी खाने र बाँकी रहेको चाहिँ अब जियानलाई दिने हुन्छ दुईजना दूध खाइसक्छन् र त्यसपछि मिल्कमेडले आफ्नो भाडा लिएर त्यहाँबाट गुड बाई भनेर विल मिट बाई बाई अन्टिल नेक्स्ट सन्डे मात्रै हामी आउँछौँ र भेटौँला भनेर छुट्टिन्छन् नाउ व्हाट ह्यापन हियर अब त्यति कथा अगाडि बढ्दैछ त्यति भनिसकेपछि नाउ व्हाट ह्यापन इट्स नियरली टाइम टु बी अ नेक्स्ट सन्डे अब सन्डे आउन फेरि एक हप्ता त थियो हैन उनीहरु बीचमा घर फर्किन्छन् त्यति कन्भर्सेसन भएपछि बोथ अफ देम दे अपार्ट फ्रम इच अदर नाउ इन कमिङ सन्डे अब सन्डे आउने बेला भयो नाउ व्हाट ह्यापन हियर जियानले सम्झिन्छ इट इज बेटर टु टेक सम सरप्राइज गिफ्ट फर हर है अब त्यो केटीको लागि केही गिफ्ट लगिदिन पाए हुन्थ्यो भनेर कुरा राख्दाखेरि पहिलो कुरा राख्ने जियान हुन्छ किनभने ऊ अलिकति सेन्सिटिभ टाइपको पर्सन पनि हुन्छ है अब त्यति भइसकेपछि नाउ व्हाट ह्यापन दे हैव जस्ट मेड द डिसिजन दैट दे विल टेक क्यान्डी for her है क्यान्डी लगिदिने उनीहरुको कुरा हुन्छ एभ्री टाइम व्हाट ह्यापन व्हेनेभर दे स्टार्ट टकिङ द म्याटर इज ओन्ली द गर्ल है त्यही केटीको विषयमा हुन्थ्यो बट इट डजन्ट मिन दे हैवन्ट रिफ्लेक्टेड अर दे हैवन्ट जस्ट कन्भिन्स देमसेल्फ है उनीहरु कन्भिन्स भएको थिएन व्हाई दे आर एभ्री टाइम टकिङ अबाउट द गर्ल त्यो केटीको विषयलाई लिएर उनीहरु सामान्य गफ त हुन्थ्यो तर उनीहरु गहिराईमा पुगेर चाहिँ त्यो विषयमा कहिले छलफल भएन सामान्य गफहरु हुन्थ्यो सो व्हाट ह्यापन दिस टाइम नाउ दे थर्ड टु टेक द क्यान्डी फर हर है अब क्यान्डी लिएर जाने उनीहरुको कुरा भयो नाउ इट्स सन्डे अगेन सन्डे आइसक्यो एन्ड सन्डे व्हाट ह्यापन अन अ पर्टिकुलर डे एज युजुअल दे लिभ द barrack early in the morning carrying the bread and wine okay which they have just about on their way मा बाटोमा जाँदाखेरि उनीहरुले वाइनहरु किनेको हुन्छ उनीहरुको ब्यागमा हालेको हुन्छ वाटर बोतलहरु हुन्छ एभ्रीथिङ as soldiers what they used to do normally है त्यही हिसाबले अब उनीहरु के भयो आफ्नो प्याकिङ गरेर चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसन तिर अगाडि बढ्यो एन्ड सिमिलरली व्हाट ह्यापन अब त्यही अलि छिटै उनीहरु चाहिँ त्यहाँ पुग्छन् पुगिसकेपछि उनीहरुको आँखा चाहिँ कता हुन्छ एभ्री टाइम दे स्टार्ट्स लुकिङ इन द सेम प्लेस है त्यही ठाउँमा फ्रम वेयर द गर्ल्स युज्ड टु पास थ्रु त्यो केटी जहाँबाट पास हुन्छ त्यही ठाउँमा उनीहरु पर्खिएर चाहिँ अब गफ गर्न थाले केटीलाई पर्खिन थाले नाउ इट्स टाइम टु कम है अब केटीको आउने बेला भयो इट्स नियरली द नून र त्यही कुरा गरिरहँदाखेरि
अब केटी परबाट आइरहेको जियानले देख्छ बिकज he was quite conscious as I told you previously also है र केटी आउँदै गरेको देखेपछि दे वर क्वाइट एक्साइटेड बोथ अफ देम वर क्वाइट एक्साइटेड है अब त्यो गिफ्ट कसले दिने भन्ने कुरामा बोक्न त जियानले बोकिरहेको हुन्छ र त्यही क्रममा केटी आइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ जियानलाई केही भन्न सक्दैन लोकले हतार हतार के भन्छ भन्दाखेरि वी हेभ बाउट गिफ्ट फर यु है वी हेभ बाउट अ गिफ्ट फर यु भन्छ द गर्ल वाज क्वाइट सरप्राइज है वी हेभ बाउट समथिङ फर यु भन्दाखेरि हि वाज क्वाइट सरप्राइज सी वाज क्वाइट सरप्राइज है उसले चाहिँ ढाँटेको होला होइन होला भनेर भन्छ तर अन्तिममा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लुकको हातबाट जियानको हातबाट चाहिँ हतार हतार गिफ्ट चकलेट क्यान्डीको चाहिँ प्याकेट लिएर चाहिँ लुकले केटीलाई अफर गर्छ है र अफर गरेपछि द गर्ल वाज very happy and excited to get that surprise gift है त्यो गिफ्ट पाउँदाखेरि she was quite happy एकदमै उनी पनि खुसी हुन्छन् र त्यसै क्रममा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि now they became quite closer than the previous relationship अगाडि त उनीहरूले घाँसपातको बारेमा कुरा गरे हुन्छ सेकेन्ड मिटिङदेखि उनीहरूको अट्याचमेन्ट चाहिँ अलिकति बढ्छ दे बिकेम फ्रेन्ड दे बिकेम अ भेरी गुड फ्रेन्ड है सो what happened while they were having the conversation they used to give equal priority to both of these boys both of these soldiers दुईटा सोल्जर्सलाई उस्तै प्रायोरिटी दिएर उनी कुरा गर्थिन् they share everything that I mean they share their food items they share the wine she sipped अलिकति wine चाहिँ उनीहरुकोबाट चाहिँ उनले पनि खान्छिन् हैन she shared the wine and similarly she shared the milk cow milk as well उनीहरु आफूसँग भएका कुराहरु शेयरिङ गर्ने खाने र रमाइलो हाँसखेल गर्ने कामहरु त्यहाँ हुन्छ now it's nearly time to return back again र त्यसै गर्दाखेरि दिन ढलेको थाहा नै हुँदैन र अब it's time to separate again अब उनीहरुको छुट्टिने बेला हुन्छ now what happened here again they promised to meet in the next Sunday बाहेक अरु दिन त छुट्टी हुँदैन थियो अब Sunday उनीहरु फेरि भेट्ने चाहिँ बाचा गरेर the girl she returned back again and उनी अगाडि अलिकति अगाडि चाहिँ अब के गरिन् उनीहरुसँग बिदा मागेर सोल्जरसँग she started her journey she went back to home है अब केटी पर जाउन्जेलसम्म दुई जना बसेर हेरिरहन्छन् र केटी हटिसकेपछि उनीहरुको इमेज उसको इमेज हटिसकेपछि मात्र उनीहरु आफ्नो journey start गर्छन् and while returning back what happened they didn't used to talk much on their way है उनीहरु फर्किदा पनि त्यति धेरै एकअर्कासँग गफ गरेको पाइन्न now suddenly as the time passes अब उनीहरु चाहिँ के भयो सन्डे बाहिर निस्कियो र ब्यारेकमा फर्किसकेपछि अचानक on Tuesday त्यही हप्ताको ट्युसडे चाहिँ के भयो लुकली आस्क फर हलिडे ओके लुकलीले चाहिँ हलिडे माग्छ ब्यारेकमा चाहिँ ब्यारेकबाट हलिडे माग्छ बिकज he has some work outside the barrack है उसको ब्यारेक देखि बाहिर केही काम छ भनेर he asked for leave it was quite surprising for the Jian because he hasn't expected all those things उले expect गरेको थिएन and here look he hasn't said anything है उले केही कुरा पनि भनेको छैन why he is taking the holiday भन्ने विषयमा उसले केही कुरा शेयरिङ नै गरेको छैन जुन जियानको लागि अलिकति uncomfortable भन्दा पनि he was quite surprised है so what happened look he went outside and he returned back very late nearly 8:30 in the night time है त्यतिखेर चाहिँ उ फर्किन्छ र त्यति भइसकेपछि Tuesday also passed Tuesday Wednesday Thursday he was there and on Friday also surprisingly he asked some money with his friend and again he asked for holiday okay एकदम अब फ्राइडे पनि उसले के गर्छ छुट्टी मागेर चाहिँ उ बाहिर निस्किन्छ ब्यारेक देखि and what happened here he didn't share anything to जियानसँग पहिला त्यति धेरै घनिष्ठ भएको मान्छे अहिले अचानक के भयो he didn't even reply or he didn't even answer the questions okay asked by the Jian केही भन्दैन त्यस्तै काम थियो बाहिर गए भन्छ so this was the very surprising moment for him now again it's time for Sunday अब फेरि के छ केटीसँग भेट हुने दिन छ so early in the morning they have completed their task and as usual they started their journey
बारीकबाट निस्केर उनीहरू अब कहाँ जाँदैछ आफ्नो डेस्टिनेसन तर्फ जाँदैछ बोथ अफ देम वर क्वाइट साइलेन्ट उनीहरू आफ्नो मार्चिङ पोजिसनमा छ र त्यो ठाउँमा अब त्यो डेस्टिनेसनमा उनीहरू पुगिरहेको छ नाउ व्हाट ह्यापन हियर आफ्टर दैट अब त्यहाँ पुगिसकेपछि के भयो बोथ अफ देम वेयर जस्ट वेटिङ फर द गर्ल दे हैव कम्प्लिटेड देयर जर्नी or they were taking rest just thinking about the girl. I mean here it seems not it seems but it's actually both of them were quite attracted towards the girl है दुईटैको attraction चाहिँ एउटै केटीमा छ दुईटैको लाइक चाहिँ एउटै केटीमा छ but here girl what happened till the previous Sunday she was treating very equally to both of them अब केटीको चाहिँ के छ इच्छा भन्ने कुरा त उले त अघिल्लो सन्डे सम्म के थियो she was treating equally to both of them उले त दुईटैलाई समान हिसाबले ट्रिट गरेको थियो कोही एकजना प्रति बढी अट्र्याक्टेड भएको यहाँ भानै हुँदैन Now it's time for girl to come back in the same place with her cow. Okay, they ठाउँमा चाहिँ उनी आउँदै छिन् र आउने क्रममा के भयो भनेदेखि the girl okay अब केटी आउँदै छिन् एकदम परैदेखि चाहिँ सोल्जर्सहरूलाई देखेपछि उनी हाँस्दै हाँस्दै अगाडि बढ्दै छिन् आफ्नो गाईहरूलाई साइडमा राखेर र अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि जियान एन्ड लुक वर सिटिङ इन द सेम प्लेस है दुईजना एकै ठाउँमा बसेको थियो र केटी परबाट आउँदै गरेको देखिएपछि यहाँ चाहिँ जियानलाई छोडेर लुक व्हाट ही डिड ही वेन्ट टुवर्ड्स द गर्ल है केटी चाहिँ मिल्कमेडको छेउमा अथवा मिल्कमेडलाई लिन गए जसरी उतिर अगाडि बढ्यो र यहाँ चाहिँ लुक अगाडि बढ्ने बित्तिकै अलि पर गइसकेपछि चाहिँ मिल्कमेड सी जस्ट इम्प्रेस हिम एन्ड start kissing him है अब मिल्कमेडले अगाडि मिल्कमेडतिर चाहिँ लुक जाँदै गर्दाखेरि उनीहरू दुईजना अङ्कमाल गरेर माया गर्न थाले इट वाज अ भेरी अनएक्सपेक्टेड मोमेन्ट फर जियान है जियानले त सोचेकै थिएन उसकै आँखा अगाडि उसले चाहिँ केटीसँग जुन अङ्कमाल र माया गरिरहेको अवस्थामा देख्छ ऊ एकदमै सक हुन्छ ही कुड नट बिलिभ अन हिज आइज है उसले त आफ्नो आँखालाई आफ्नो मनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन ही वाज ओभरवेल्म्ड एन्ड सिमिलरली हार्ट ब्रोकन उसले त कति धेरै माया गरे हुन्छ बिकज एज आई टोल्ड यु प्रिभियसली बिफोर स्टार्टिङ दिस च्याप्टर अल्सो आई टोल्ड यु ही हेज अ भेरी प्योर हार्ट ही हेज भेरी ग्रेट respect upon the relationship he has taken he has just what to say he has some kind of feeling for the girl है एकदम केटीको लागि उसको एक किसिमको फिलिङ अराउज भइरहेको थियो तर के भयो अचानक केटी प्रति चाहिँ लुक र केटीको चाहिँ व्यवहार देखेर उलाई सक भयो ही वाज टोटली सक ही कुड नट बिलिभ इट है र त्यसमाथि पनि के छ भन्दाखेरि केटी आउने बित्तिकै लुकले जियानलाई छोडेर अब केटीसँग चाहिँ त्यहाँदेखि अलिकति परतिर जान्छन् उनीहरू अलिकति छेलिन्छन् छेलिएपछि अब जियानको दिमागमा एकदम सक हुन्छ व्हाई हाउ इट ह्यापन्स है हाउ इट कुड बी hey 1 week earlier everything was it's okay but after 1 week suddenly there is a change in the behavior of a milkmaid है मिल्कमेडको स्वभावमा यति परिवर्तन कसरी भयो इट वाज क्वाइट अनबिलिभेबल कन्डिसन फर हिम ही कुड नट बिलिभ इट किनभने एक हप्ता अगाडि सबै कुरा ठीक थियो एक हप्तामा त्यस्तो के भयो विथ अबाउट अ ड्रास्टिक चेन्ज त्यत्रो ड्रास्टिक चेन्ज हुनुको कारण के हो ही स्टार्ट्स थिङ्किङ है बसेर सोच्न थाल्यो and he went in the conclusion मा पुग्यो 2 दिन जुन लुकले चाहिँ छुट्टी मागी कहाँ गएको रहेछ भन्दाखेरि साथीसँग पैसा मागी कहाँ गएको रहेछ भन्दाखेरि ऊ केटीलाई भेट्न आएको रहेछ र त्यही दौरानमा उसले चाहिँ केटीसँगको चाहिँ रिलेसनशिपलाई चाहिँ अगाडि बढाएको रहेछ र त्यो हिसाबले पनि केटीले चाहिँ जो अगाडि आयो उसैलाई मन दियो अथवा उही प्रति एट्र्याक्टेड भएको चाहिँ यहाँ चाहिँ पाइएको छ कथालाई त्यो अनुसारले लगिएको छ र त्यो दुई दिनको चाहिँ भेटले गर्दाखेरि केटी र लुक चाहिँ एकदमै उनीहरू नजिकै भए जसको कारणले गर्दाखेरि केटीले चाहिँ अब के भयो जियान प्रति कुनै किसिमको उसको फिलिङ रहेन कुनै किसिमको एट्र्याक्सन रहेन
तर जियानले चाहिँ के गर्यो, he was quite attracted, एकदमै attracted थियो ऊ. Now what he starts feeling that he lose his friendship, similarly he lose his love of life also है. उसले चाहिँ प्रेमी साथी पनि गयो र प्रेमिका पनि गयो भनेपछि nothing is left है. अब केही कुरा बाँकी रहेनछ भन्ने हिसाबले he starts thinking there. He is very deeply hurt and heartbroken, okay, because he came to know that both of them fell in love with each other, okay. अब उनलाई त थाहा भयो दुईटै चाहिँ के भयो, एक अर्कालाई माया गर्दा रहेछन्. र अर्को कुरा पनि के थाहा पायो भने मैले सिक्रेटली त्यो केटीलाई मन पराएको थिएँ, त्यति मात्र हैन मेरो साथीले पनि त्यही केटीलाई मन पराएको रहेछ भन्ने पनि उलाई भान भयो. Whereas, okay, जियानलाई त्यो कुरा फिलिङ भइरहँदाखेरि Luke was quite curious. उसलाई केटी पाएपछि के भयो, उसले साथीको फिलिङ्स नै बुझ्ने कोसिस गरेन. He is left out and doesn't understand why the girl has turned all the attention to Luke, okay. अब he feels that his friends has betrayed him. अब उसलाई एकदमै मन पोल्न थाल्यो, धेरै नेगेटिभ सोच्न थाल्यो. He feels that his friend has betrayed him है. जियानको बारेमा त लुकले पनि केही अन्दाज काटेको थियो होला, तर उसले के गर्यो, मैले मन पराएको केटीलाई म भन्दा अगाडि उ चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ उसले केटीलाई आफ्नो हातमा पार्यो भन्ने चाहिँ त्यही कारणले मेरो साथीले मलाई धोका दियो भन्ने कुरा उ कन्भिन्स हुन्छ. So what happened here, he was mentally disturbed. So on the way of returning आवत उनीहरुको फेरि के भयो, फर्किने बेला भइसकेको छ. This time the girl didn't offer milk to Jian as well है. अब यो पाली चाहिँ उले दूध पनि जियानलाई अफर गरिनन्, वास्तै गरिनन्. उसको अटेन्सन र अट्र्याक्सन भनेको लुक मात्रै भयो. उनीहरु दुईजनाले समय बिताए, तर जियान चाहिँ एक्लै हुनु पर्यो. र now what happened here, at the end of the separations, अब उनीहरुको फेरि छुट्टिने बेला भयो. फेरि छुट्टिदाखेरि पनि गुड बाई भनेर चाहिँ एक अर्कालाई माया गर्ने र एम्ब्रास गर्ने, उनीहरु अंगालो मार्ने, माया गर्ने, किसिङ गर्ने चाहिँ त्यहाँ सिनेरियोलाई देखाइएको छ. That's why it is also said as the romantic form है. त्यो कुरालाई प्रेजेन्ट गर्न खोजिएको छ. Now it's time to leave. अब छुट्टिने बेला भयो. Now Jian, he was just could not think in an appropriate way, okay. His mind is just disturbed, totally disturbed. He could not control his feelings, his emotion. उले feeling emotion लाई उसले control गर्न सकेको छैन. बाटो भरि उ त्यही सम्झिरहेछ. दुई जना अगाडि बढ्दै छन्, न जियान बोल्छ न लुक बोल्छ. उनीहरु दुईजना नबोली नबोली अगाडि बढ्दै छन्. र त्यही क्रममा बेजोनको जुन ब्रिज छ, त्यो ब्रिजमा चाहिँ के छ, सिन नदी हेर्नको लागि भनेर जहिले उनीहरु एकछिन पर्खिने हुन्छ, थकाइ पनि मार्ने उनीहरुको चाहिँ त्यो बानी हुन्छ. र त्यही ठाउँमा चाहिँ अब के भयो, जियान र लुक चाहिँ रेस्ट गरिरहँदाखेरि अब जियान चाहिँ त्यो पुलको चाहिँ माथि रेलिङमा उक्लिन खोज्छ र उक्लिने क्रममा चाहिँ उ त्यहाँबाट हाम फालेर जियानको चाहिँ मृत्यु हुन्छ. हेर्दा हेर्दै जियान पानीमा बग्छ, घरि टाउको र घरि हात देखिन्छ. र केही दिन पछाडि माझीहरूले चाहिँ उसको लास भेट्छन्. यता लुकले चाहिँ ब्यारेकमा गएर एक्सिडेन्टल केस हो भनेर उसले भनिदिन्छ. एन्ड इन द्याट वे वाट ह्यापन द स्टोरी इज है. स्टोरीलाई ट्राजिक रूपमा चाहिँ सिद्ध्याइएको छ. ओके, आई कम्प्लिटेड द स्टोरी. सो एनिथिङ टु आस्क रिलेटेड टु दिस स्टोरी? एनिथिङ टु आस्क रिलेटेड टु स्टोरी? Nothing. How is the story? Story कस्तो थियो? How is it? कस्तो लाग्यो story? It was nice, man. Have you understood the theme of the story? Story को theme तिमीले बुझेको छैन?
एकदम क्लियर छ है अलिकति के छ भनेदेखि लास्टमा अलिकति ट्विस्ट टाइपले चाहिँ देखाइएको छ स्पेशली तिमीले सेन्ट्रल थिमलाई चाहिँ बिट्रेयल र जेलसिटी भनेर लेख्न सक्छौ किनभने त्यहाँ ईर्ष्या पनि थियो आफ्नो प्रेमिका अर्काको अङ्गालोमा हुँदा ईर्ष्या थियो र आफ्नो साथीले पनि आफ्नो मनोभाव बुझ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि धोका दियो भन्ने खालको फिलिङ पनि थियो त्यो तरिकाले तिमीले यसलाई प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ बिचरा इनोसेन्ट फ्रेन्ड है हि वाज बाई हार्ट पनि के हुन्छ हि वाज भेरी सफ्ट काइन्ड अफ पर्सन द्याट्स वाइ हि कुड नट कन्ट्रोल हिमसेल्फ एन्ड एट लास्ट he died है अन्तिममा चाहिँ उसको मृत्यु भएको देखाइएको छ सो राइटर हैज युज द भेरी रियलिस्टिक स्टाइल है यसलाई एकदम रियलिस्टिक फर्ममा देखाउन खोजिएको छ वास्तवमा यो समसामयिक कुरा नै हो यु मे हेभ सीन अर वाच्ड डिफरेन्ट टाइप्स अफ मुभिज है रिलेटेड विथ द सेम थिम यस्तै खालको थिम बोकेका चाहिँ धेरै तिमीले स्टोरिजहरू मुभिजहरू पनि हेरेका छौ सो वाट इज ट्रायंगुलर लभ स्टोरी ट्रायंगुलर लभ स्टोरीमा के हुन्छ भन त ट्रायंगुलर लभ स्टोरीमा के हुन्छ अहिले जुन घटना दृश्य देखाइएको छ त्यस्तै हुन्छ कि एउटा हिरोइन हुन्छ कि एउटा हिरो हुन्छ दुईजना व्यक्तिहरूले एउटै व्यक्तिलाई मन पराउनु र एउटाले जित्नु अर्कोले हार्नु त्यही नै हो ट्रायंगुलर लभ स्टोरी Okay, similarly, another question, can there be a conflict in love? प्रेममा conflict हुन्छ कि हुँदैन? Every time is it easier? छिटो answer भन्न है मनिष हुन्छ नि मायामा भइहाल्छ नि नङ्ग्रा मासु जस्तै हो हैन के भन्छ सरी के भन्छ नङ्ग्रा मासु जस्तै हो इट इज अ टु पार्ट अफ द पोइन्ट जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ ईर्ष्या हुन्छ जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ झगडा पनि हुन्छ तर त्यसको लेभल कति हो भनेर मापन गर्नेले पनि असर पार्छ है झगडा भनेको एभ्री टाइम वाट एभन इट क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट इज अल्सो नट गुड है अट्याचमेन्ट भनेको एकतर्फी कहिले पनि हुँदैन दुईतर्फी नै अट्याचमेन्ट हुन जरुरी छ so these are the things to be little bit logical is it good to betray a friend साथीलाई धोका दिनु के definitely not है कसैको पनि विश्वासमा चाहिँ विश्वास तोड्नु भनेको that's not good त्यो प्रेम नै भन्ने कुरा हुँदैन कुनै व्यक्तिको लागि भन्ने कुरा हुँदैन as usual what happen it's not good betray a friend यदि कुनै प्रब्लम परेको छ भने पनि we need to just find out the solution have you ever read a tragic story or watched a tragic movie what happens in the tragic story अथवा tragic चीजहरु मुभिजहरु त तिमीले हेरिराखेकै छौ it used to be quite interesting हैन दुई जना हुनु भन्दा तीन जनाको पात्र भएको स्टोरीहरु अलिकति it is good to watch अलिकति रमाइलो हुन्छ although there used to be a lot of twist and turns धेरै twist turns हरु पनि हुन्छ है what happens in the tragedy भनेको छ tragedy मा के हुन्छ भन्दाखेरि मोरलेस है यहाँ त के देखाइएको छ भन्दाखेरि एटलिस्ट लुक र मिल्कमेड त साथमा छ बिचरा जियान इनोसेन्ट मान्छेकै चाहिँ मृत्यु देखाइएको छ बट जनरली इन द ट्रेजिक केस what happened there used to be the separation हैन त्यस्तै हैन कि what is your logic के छ तिम्रो लजिक ट्रेजिक भन्नेबित्तिकै ट्रेजेडी भन्नेबित्तिकै के हुन्छ त्यहाँ सेपरेसन हुँदैन सबैजना निदाए कि क्या हो विनय जी से अनम्युट गर न नानी हो माइक कम्तीमा सोध्दाखेरि बतायो भने पो बुझ्या छ छैन थाहा हुन्छ त ओके So this is the ending of the story. It's already 56. Okay, related questions. We have to deal with the related questions as well. Just see in the questioning form. Questioning form. Why do the two soldiers spend their free time on Sunday away from the barracks into the countryside? Why do you think so? Barrack बाट बाहिर निस्किनुको कारण के उनीहरु फ्री टाइममा ताकि घरको भेट्नलाई केटीलाई भेट्न पनि हो र पहिलो प्राथमिकता भनेको उनीहरुलाई जुन होमसिक भएको छ नि त्यो होमसिकबाट अलिकति निस्किनको लागि पनि हो है दुईटा कन्टेन्ट्सलाई लेख्ने why does the girl became the topic of conversation for both of them उनीहरु दुईटैको चाहिँ कुरा किन केटीमै गएर जोडिन्थ्यो because both of them were what attracted towards her है attached भन्नु मिल्दैन है attached भनेको अलग कुरा हो attracted भनेको अलग कुरा हो हैन यहाँ त attached त
पछि लुकसँग भयो तर उनीहरुको अट्र्याक्सन भनेको चाहिँ के थियो both of them used to love the just appreciate the same girl है why does deceptions enter into their friendship कसरी deception अथवा चाहिँ धोखा उनीहरु बीच आउँछ because here look what he started doing he started just taking the holidays and he didn't inform anything to Jian who used to be a best friend previously हैन त्यही कुराहरुलाई नै तिमीले लेख्ने उले चाहिँ नभनिकन आफ्नो उता चाहिँ गएर चाहिँ आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै थियो त्यो कुरालाई प्रेजेन्ट गर्ने है do you think that look is a betrayal of friendship what do you think so okay what do you think present the same thing hai what is the cause of suicide of Jian Jian le marnu parne karan ke थियो do you think that it was the only release of his love मरेर नै उसले चाहिँ के हरेक कुरा पायो त पाएन नि जिन्दगीमा के छ जीवन पाउने भनेको एकचोटी हो र मर्नु भनेको के हो इट्स जस्ट द एन्डिङ र मरेर कसैलाई त्यति असर पनि परेको खासै देखिँदैन बिकज लुक इज देयर इन देयर ओन वे एन्ड द मिल्कमेड इज देयर इन अ ओन वे दुईजना त उनीहरू जसरी पनि साथी भए थिए एटलिस्ट वाट ह्यापेन देयर शुड बी द टेबल टक कन्भर्सेसन हैन उनीहरू बसेर गफ गरेर चाहिँ सट आउट गर्नुको साटो मर्नु भनेको चाहिँ इट्स नट गुड है वाट इज द सेन्ट्रल थीम आई हेभ अलरेडी टोल्ड यू just see the question answer right tomorrow we'll deal with the question answer again the remaining part of question answer we'll deal it tomorrow and as well as tomorrow just don't forget to tell me that you haven't get the summary path छैन भनेर भोलि मलाई भन्नु I'll provide you the summary and we'll deal the complete question answer from this text and we'll start the new chapter again by tomorrow is it clear Yes ma'am Yes ma'am नबुझेको कुरा छ भनेदेखि पोइन्ट आउट गर मलाई मेसेज गर है मेसेजहरु पनि गर केही नबुझेको छ भने बिकज अब कलेज लाग्ने कहिले हो कहिले नबुझेको कुराहरु हामी चाहिँ फिजिकली चाहिँ अब कहिले मौका मिल्ला नमिल्ला एटलिस्ट व्हाट ह्यापन जस्ट डू द मेसेज एन्ड व्हाटएभर यु haven't understood or wherever you haven't understood just tell it to me okay now it's time to leave see you tomorrow again thank you ma'am welcome read it properly ए साँच्चै भोलि छुट्टी भनेपछि तिमीहरुको फेरि एक दिन ग्याप भयो पर्सि मात्रै अब मिस अब coming to stay every time it happens in this section only okay anyway see you next time thank you all thank you ma'am मनीष यो बुक कसले लेखेको हो बुक यो इंग्लिश बुक त यो इंग्लिश बुक कोही इंग्लिश बुक कसले लेखेको साला पढाको गिभ अप गर्न सिकाएको क्या राइटरले लेखेको होला यस्तो होला अस्मिनको राइटरकै स्टोरी होला क्या होला संख्या लाग्यो पछि दिमाग खराब